Students of class 6, welcome to online class English. I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Today's talk is the revision of the last part of lesson 8, Goodbye to the Moon, and the activities. So follow the board. So lesson 8, Goodbye to the Moon, written by Monica Hughes. At first, revision part 3. Last day you have read part 3 of Goodbye to the Moon. Now just revise. You have to take out page number 84. Page 84. Last day we read that some people called my father, that is Kepler's father, the governor of the moon, and told that press and TV were waiting for him. Then Kepler's father went near them. Then Kepler came out of the space station, and he felt some difficulty of walking. He realized that standing was tough and walking was very difficult. After that, he held the aisle and came slowly. He put on the jacket and walked with difficulty to the exit point, and he saw many crowd. He saw people surrounded his father, and he realized that it was a new world, and he heard that people talked so loudly. Then someone asked governor to tell if the difference between the earth and the moon people can never be solved. Then Kepler's father replied that yes, the problems can be solved with a clear understanding, and it will be solved in a friendly manner. Then someone asked, how long you will stay here? Then the governor told he hoped that he will stay here from 6 months to a year. And someone asked him a last question, that which is the real home to him. And at last governor said it was a difficult question to answer. All his cultural ties with the earth, but his real home is the moon, where his present and future lie. Then Kepler's father hold Kepler, and they landed to the earth. And Kepler realized that it was very strange to be outside without a spacesuit, as whenever they are on moon they always wear spacesuit, but on earth they are without a spacesuit. So it is a strange feeling to them. And Kepler at last thought about the pyramids and the Taj Mahal and the mysterious jungle of Incas, and he thought that 6 months would not be enough time to see all these things. তো আগের দিন যারা পড়েছিলাম সামারিটা হচ্ছে যে
যখন তারা পৃথিবীতে এসে ল্যান্ড করেছিল কেপলার আর তার বাবা, তখন কেউ তার বাবাকে ডাকলো, রাজ্যপাল, গভর্নর, দেখুন আপনার জন্য সাংবাদিকরা আর আর টিভির লোকেরা বা দূরদর্শন লোকেরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন বাবা বললেন, হ্যাঁ আমি এক্ষুনি আসছি। তখন আমি দেখলাম যে তিনি 2 সিটের মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে চলে গেলেন। তো আমিও সঙ্গে সঙ্গে পাটা দুলিয়ে মেঝের মধ্যে রাখলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে হাঁটা ছিল বা দাঁড়ানো ছিল খুব কঠিন, খুব শক্ত। দাঁড়ানোটা দাঁড়াতে পারছিলাম না, আর হাঁটা ছিল খুব কষ্টকর। অনেকক্ষণ জার্নি করার পরে যখন পৃথিবীতে এসছে, আসার পরে ওখানে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তো প্রথমে কেপলার কী করলো, এক পায়ে হাঁটার চেষ্টা করলো, আর তারপরে অন্য পায়ে। প্রথমে এক পা রাখলো, তারপরে অন্য পা, আর তারপরে আইল অর্থাৎ 2 সিটের পিছনের অংশগুলো ধরে আস্তে আস্তে আসতে লাগলো। তারপরে সে জ্যাকেটটা পরলো, আর অনেক কষ্ট করে সে এক্সিট পয়েন্টে বাইরের দিকে এলো। তখন সে দেখলো অনেক সাংবাদিক, রিপোর্টার যারা আছে, ক্যামেরাম্যান, চিত্রকার যারা আছে, তারা তার বাবাকে ঘিরে ফেলেছে। আর সত্যিকারে তার নতুন অভিজ্ঞতা, একটা নতুন জগৎ তাদের কাছে। এখানে কত ঝড় উঠেছে মনে হচ্ছে যেন, আসলে পৃথিবীর লোকে এত জোর কথা বলছে যেন মনে হচ্ছে ঝড় উঠেছে। তারপরে রিপোর্টাররা বাবাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন। কেউ বলছেন, আচ্ছা বলুন তো রাজ্যপাল বা প্রধান শাসক, যে এই পৃথিবী আর চাঁদের যে সমস্যাটা আছে, এটাই কখনোই মেটানো যাবে না? তখন তার বাবা বললেন, হ্যাঁ আমি নিশ্চিত যে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া, আলাপ আলোচনা এর মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এই সমস্যাটা মেটানো সম্ভব। তারপরে একটি প্রশ্ন করলো, আচ্ছা আপনি কদিন থাকবেন? তখন কেপলার বাবা বললেন যে আমি 6 মাস থেকে 1 বছর থাকবো, আর আশা করি এই সময়ের মধ্যে এই পার্থক্যটা মেটানো যাবে। তো আবার একজন শেষ প্রশ্ন করলো, আচ্ছা আপনার কাছে কোনটা আসল বাড়ি মনে হয়, চাঁদটা না এই পৃথিবীটা? তখন কেপলার বাবা বলে, এটা খুব কঠিন প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য। তো আমার সমস্ত সাংস্কৃতিক সংযোগ, পেজ নম্বর 85, আমার সমস্ত সাংস্কৃতিক সংযোগ আছে পৃথিবীর সঙ্গে। আমার সংস্কৃতি, আমার কালচার জড়িয়ে আছে পৃথিবীর সঙ্গে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, চাঁদটাই আসল বাড়ি। চাঁদটাই আমার বর্তমান ভবিষ্যৎ। আমার ছেলে জন্ম নিয়েছে চাঁদে, আমার স্ত্রী ওখানে মারা গেছে, এখন তার কবর আছে চাঁদে, আমার কাজ সেখানে। তো পৃথিবীতে এসে খুব ভালো লাগছে, আই ফিল গুড। বাট চাঁদ হচ্ছে আমার আসল বাড়ি, ওখানেই আমাকে ফিরে যেতে হবে, ওখানেই আমাকে থাকতে হবে। তারপরে কথাবার্তা শেষ হওয়ার পরে বাবা দেখলেন যে আমি দাঁড়িয়ে আছি সাংবাদিকদের মধ্যে, আমিও চলে এসেছি বাবার কাছে। তখন তিনি আমাকে হাত দিয়ে ধরলেন। ধরার পরে আমরা আস্তে আস্তে একসঙ্গে ল্যান্ডিং প্যাড দিয়ে, নামার সিঁড়ি আর কি, স্পেস স্টেশন থেকে নামার সিঁড়ি দিয়ে আমরা নিচে নেমে গেলাম। তখন সূর্য উষ্ণভাবে কিরণ দিচ্ছিল। আমি উপরে তাকালাম আর দেখলাম যে সত্যি যে স্পেস স্যুট বা মহাকাশযানের জ্যাকেট ছাড়া এই পৃথিবীতে হাঁটতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। পৃথিবীতে নিশ্চয়ই খুব মজা হবে, কারণ চাঁদে যখন তা থাকতো সবসময় স্পেস স্যুট পরে থাকতো, কারণ চাঁদে ওজন কম। চাঁদে ওজন যদি 10 কেজি হয়, এখানে 60 কেজি, তো এখানে স্পেস স্যুট পরা দরকার নেই। কিন্তু ওখানে তাকে খুব ওজন হালকা বলে তাকে ভারী জিনিস পরে থাকতে হয়, নাহলে হয়তো উড়ে যাবে। তো সে বলছে যে এই মহাকাশযানের জ্যাকেট, স্পেস স্যুট ছাড়া এখানে থাকতে খুব মজা হবে, খুব ভালো লাগছে। তারপরে সে ভাবতে লাগলো সেই পিরামিডের কথা, তাজমহলের কথা, আর ইনকাসের সেই আদিম মানুষের কথা, রহস্যময় জঙ্গলের আদিম মানুষের কথা তার মনে পড়তে লাগলো। আর সে ভাবতে লাগলো যে এই 6 মাস সময় কি যথেষ্ট? বাবা তো বললেন 6 মাস থেকে 1 বছর থাকবেন, তো 6 মাস সময় কি যথেষ্ট? 6 মাসের মধ্যে কি এই সব কিছু দেখা হয়ে যাবে, দেখা সম্ভব হবে? এইভাবে একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়ে কিন্তু টেক্সটটা শেষ হয়েছে। তিনি লেখক হাতে বলতে চাইছেন যে না, 6 মাসে দেখা হবে না, সব পৃথিবী ঘুরে দেখতে গেলে অনেক টাইম লাগবে, হয়তো 1 বছর লেগে যেতে পারে। নাও
it's time for activities. So you have to take out your copy and write down the activities. I hope you have prepared the text by writing the word notes and reading the text again and again. Now, activity 1. Page 80. Activity 1. Rearrange the following sentences in the correct order. এই নিচের বাক্যগুলিকে সাজিয়ে লেখো and put the numbers in the given boxes. আর নাম্বারগুলো বক্সের মধ্যে লেখো. Number 1. Kepler's home, the moon appeared very small from the view room. এই নিরীক্ষণ কক্ষ থেকে কেপলার যে বাড়ি চাঁদটা একটু ছোট মনে হয়েছিল. Number 2. Kepler masterman was born on the moon. Kepler masterman জন্মেছিলেন চাঁদে. Number 3. He was making his first ever journey to the earth with his father. তাকে প্রথমবার বাবার সঙ্গে পৃথিবীতে যাত্রা করছিল. Number 4. He had heard about planet Earth from his mother. সে তার মায়ের কাছ থেকে এই পৃথিবী গ্রহের কথা শুনেছে. Number 5. The governor was surrounded by reporters at the center of the space station. এই রাজ্যপাল বা সাংবাদিক রাজ্যপাল চাঁদের শাসক তিনি কিন্তু সাংবাদিক দ্বারা ঘেরা ছিলেন চারদিকে, তাকে সাংবাদিকরা ঘিরেছিল. And the last one, Kepler's father was the governor of the moon. কেপলার বাবা ছিলেন চাঁদের রাজ্যপাল, প্রধান শাসক. এবারে রিঅ্যারেঞ্জ করার নিয়মটা হচ্ছে তোমাকে কিন্তু এই লাইনগুলোকে টেক্সটে খুঁজতে হবে. টেক্সটে খুঁজে আন্ডারলাইন করতে হবে যে কোন লাইনটা প্রথমে আছে, কোন লাইনটা পরে আছে. এইভাবে আন্ডারলাইন করার তারপরে যখন সব আন্ডারলাইন হয়ে যাবে তারপর পরপর সাজিয়ে 1 কোনটা 2 কোনটা 3 এভাবে লিখতে হবে. তাহলে প্রথমে যেটা আছে সেটা দেখো. প্রথমে আমরা বক্স করে নেবো এখানে আগে. ছটা বক্স করলাম. তো প্রথমে আছে 2 দেখো. কেপলার মাস্টারম্যান ওয়াজ বর্ন অন দ্য মুন. কেপলার মাস্টারম্যান জন্ম হয়েছে চাঁদে. তো এটা 1 নম্বর করলাম. প্রথমে তার জন্ম হয়েছিল. 2 নম্বরে দেখো 4টা. হি হ্যাড হার্ড অ্যাবাউট প্ল্যানেট আর্থ ফ্রম হিজ মাদার. সে মায়ের কাছ থেকে পৃথিবী গ্রহের কথা বা গল্প শুনেছিল. তাহলে এটা 2 নম্বর. এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু এখানে খুঁজতে হবে. এখানে পরপর আছে যে চাঁদে জন্ম হয়েছিল, সে তার মায়ের কাছ থেকে গল্প শুনেছিল, এগুলো পরপর দেওয়া আছে. নেক্সট দেখো নাম্বার 3. এখানে তারপরে 6টা দেখো. কেপলারস ফাদার ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ দ্য মুন. কেপলার বাবা ছিল চাঁদের শাসক. 6টা হয়ে গেল 3 নম্বর. তারপরে এখানে 3 নম্বরটা দেখো. হি ওয়াজ মেকিং হিজ ফার্স্ট এভার জার্নি টু দ্য আর্থ. সে প্রথমবার পৃথিবীতে আসছেন বাবার সঙ্গে. তো 3টা হয়ে গেল 4. তারপরে 5 নম্বরে দ্য গভর্নর ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই রিপোর্টার্স অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য স্পেস স্টেশন. মহাকাশযানের কেন্দ্রে সাংবাদিকরা তাকে ঘিরেছিল. তো এটা 5 আর লাস্ট ওয়ান 1টা. কেপলারস হোম দ্য মুন অ্যাপিয়ার্ড ভেরি স্মল ফ্রম দ্য ভিউ রুম. ভিউ রুম থেকে চাঁদটা তার খুব ছোট মনে হচ্ছিল.
এটা কিন্তু 6 নম্বর, কারণ সে যাত্রা শুরু করেছিল বলে চাঁদটা ছোট মনে হচ্ছিল। 92 82 করতে হবে। দেখো কোশ্চেনটা, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স। হেল্প বক্স থেকে ওয়ার্ড নিয়ে পূরণ করো এই ছকটা বা ব্ল্যাঙ্কগুলো। দেয়ার ইজ ওয়ান এক্সট্রা ওয়ার্ড, একটা ওয়ার্ড এক্সট্রা আছে। তো প্রথমে কি করতে হবে, এখানে যে যতগুলো ওয়ার্ড দিয়ে আছে তার ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মানেটা আগে পড়ে নিতে হবে। একটা আছে এক্সপিডিশন মানে যাত্রা, অভিযান। অ্যাপিয়ার্ড মানে মনে হয়েছিল, হাজির হয়েছিল। রেস্টলেস অস্থির চঞ্চল। ফটোগ্রাফস ছবি চিত্র। আর ক্রেপ্ট মানে চুপি চুপি, নিঃশব্দে চুপি চুপি আসা, হামাগুড়ি দেওয়া, একে বলা হচ্ছে ক্রেপ্ট। তাহলে কেপলার হ্যাড সিন দ্য ড্যাশ অফ দ্য আর্থ। কেপলার দেখেছে বা দেখেছিল পৃথিবীর ছবি, পৃথিবীর চিত্র, ফটো। তাহলে ফটোগ্রাফস, প্রথমেরটা হচ্ছে ফটোগ্রাফস। কেপলার দেখেছে ফটোগ্রাফ। তারপরে হি ওয়াজ মেকিং অ্যান ড্যাশ টু দ্য আর্থ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। তিনি প্রথমবার পৃথিবীতে আসছেন, যাত্রা করছেন। তাহলে হি ওয়াজ মেকিং অ্যান এক্সপিডিশন, অভিযান। যাত্রা করা হচ্ছে এক্সপিডিশন, তাহলে যেটা হচ্ছে এক্সপিডিশন, অভিযান করা। নেক্সট হচ্ছে কেপলার ফেল্ট ড্যাশ as he had to wait for the journey to begin. কেপলার একটু অস্থির হয়ে পড়ছিল, চঞ্চল হয়ে পড়ছিল, কারণ যাত্রা শুরু করতে হবে বলে। যাত্রা শুরু হওয়ার জন্য সে একটু অস্থির হয়ে পড়ছিল। তো অস্থির হওয়া, চঞ্চল হওয়া হচ্ছে রেস্টলেস। তাহলে তারপর একটা রেস্টলেস। অস্থির হয়ে পড়া। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, দ্য মুন ড্যাশ ভেরি স্মল হোয়েন হি লুকড আউট ইন্টু স্পেস। চাঁদটা খুব ছোট মনে হয়েছিল যখন সে মহাকাশের দিকে তাকিয়েছিল। চাঁদটা ছোট মনে হয়েছিল, অ্যাপিয়ার্ড মানে ছোট মনে হয়েছিল, হাজির হয়েছিল, মনে হয়েছিল। তাহলে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে অ্যাপিয়ার্ড। তাহলে আবার রিভিশন করুন একবার। একটা তো বুঝতে পারছো অ্যাটিটিউড ওয়ানটা কোনটা, 1 2 3 হয়েছে, 1 2 3 4 5 6, 6টা মিলেছে। আর অ্যাটিটিউড 2 এর কেপলার হ্যাড সিন দ্য ফটোগ্রাফ অফ দ্য আর্থ। কেপলার পৃথিবীর ছবি দেখেছে। হি ওয়াজ মেকিং অ্যান এক্সপিডিশন টু দ্য আর্থ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, প্রথমবার আসছে পৃথিবীতে। কেপলার ফেল্ট রেস্টলেস অ্যাজ হি হ্যাড টু ওয়েট ফর দ্য জার্নি টু বিগিন। কেপলার অস্থির হয়ে পড়েছিল যাত্রা শুরু করার জন্য। আর দ্য মুন অ্যাপিয়ার্ড ভেরি স্মল হোয়েন হি লুকড আউট ইন্টু স্পেস, যখন সে মহাকাশে তাকালো তার কাছে চাঁদটা খুব ছোট মনে হয়েছিল। নেক্সট নাম্বার 3, Activity 3. Answer the following question. নিচের প্রশ্ন উত্তর দাও। Why did the moon appear small to Kepler from the space station? মহাকাশযান থেকে চাঁদটা কেন ছোট মনে হচ্ছিল? তাহলে দেখো এই উত্তরটা আছে এখানে, খুঁজতে হবে। এখানে এক লাইন আছে যে আই লুকড ইনটু স্পেস, আমি তাকালাম শূন্যে, মহাকাশে। মাই মুন অ্যাপিয়ার ভেরি স্মল। তো এইখান থেকে উত্তর লিখতে হবে। তাহলে শুরু করতে হবে, আগে সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করতে হবে, তারপর ভার্ব। তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট দেখো, দ্য মুন অ্যাপিয়ার্ড স্মল
to Kepler from the space station because এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে কেন চাঁদটা ছোট মনে হয়েছিল, কারণ সে মহাকাশযান থেকে শূন্যে তাকিয়েছিল বলে। তাহলে বিকজ হি লুকড আউট into the space, সে মহাশূন্যে তাকিয়েছিল। from a distant একটা দূরবর্তী স্পেস ক্রাফট, দূরবর্তী যান থেকে, দূরবর্তী একটা যান থেকে সে দূরে তাকিয়েছিল মহাশূন্যের দিকে, তাই জন্য তার কাছে চাঁদটা ছোট মনে হয়েছিল। তাহলে উত্তরটা হলো দ্য মুন অ্যাপিয়ার্ড স্মল টু কেপলার from the space station because he looked out into the space from a distant spacecraft. সে মহাকাশযান থেকে শূন্যে তাকিয়েছিল অনেক দূর থেকে, তাই চাঁদটা তার কাছে ছোট মনে হয়েছিল। Now 4. Activity 4. Write T for true and F for false statements in the given boxes. Give supporting statement 2. Number 1, দেখো true আর false লিখতে হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। এটা সাপোর্টিং লাইন, সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, লাইন, ফ্রেজ দেওয়া যায়। দেখো নাম্বার 1 কি আছে, The earth fairy was 3 times. The earth fairy was 3 times as big as the moon fairies. এই আর্থ ফেরিটা, পৃথিবীর যানটা ছিল 3 গুণ বড়, চাঁদের ফেরি থেকে 3 গুণ বড়। তো যে কোনো ওয়ার্ড খোঁজার আগে, কোনো সেন্টেন্স ট্রু না ফলস বোঝার আগে লাইনটাকে দেখে নেবে সত্যি করে যে ট্রু না ফলস, তাহলে ভালো বুঝতে পারবে। এখানে একটা লাইন আছে যে I walked with him to the earth ferry. It was 3 times as big as moon ferries. এটা মুন ফেরি থেকে 3 গুণ বড়, তাহলে এখানে ট্রু, এটা কিন্তু ট্রু লিখবো। আর লাইনটা লিখবো, এই সেন্টেন্সটা তুলবো কোটেশন দিয়ে, বই লাইন তুলবো কোটেশন দিয়ে তুলবো। ইট ওয়াজ, ইট মানে এখানে আর্থ ফেরিকে বোঝানো হচ্ছে। ইট ওয়াজ 3 times as big as our moon phase. ক্লোজ করতে হবে। নেক্সট বি দেখো, there is hardly any water on the earth. পৃথিবীতে কোনো জল ছিল না বললেই চলে। তো হার্ডলি, স্কার্সলি এর নেগেটিভ ওয়ার্ড, কদাচিৎ কিঞ্চিৎ নেই বললেই চলে। তো পৃথিবীতে জল ছিল না, এটা কিন্তু ফলস, কারণ আমরা জানি পৃথিবীতে জলে ভর্তি। এখানে লাইনে দেখো, এ ওয়ার্ল্ড দ্যাট ওয়াজ 7/10 ওয়াটার, 10/7 জল। তো পৃথিবীতে জল ছিল না, এটা কিন্তু তাহলে ফলস হবে। পৃথিবীতে জল ছিল, 10/7 জল। তো লাইনটা লিখবো, এই লাইনটা, a world that was 7/10 water.
Next, number C, on moon oxygen is more easily available than water. চাঁদে অক্সিজেন সহজেই পাওয়া যায় জলের তুলনায়। চাঁদে জল পাওয়া কঠিন কিন্তু অক্সিজেন ইজিলি অ্যাভেলেবেল। দেখো এটা এখানে লাইন আছে, দেখো লাইনটা পড়ে বলতে হবে ট্রু না ফলস। লাইনটাকে খুঁজে নিতে হবে যে অন মুন ওয়াটার ওয়াজ হার্ডার টু গেট দেন অক্সিজেন। চাঁদে জল পাওয়া কঠিন অক্সিজেনের তুলনায়, মানে অক্সিজেন সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু জল পাওয়া যায় না। তাহলে কিন্তু এটা ট্রু। লাইনটা কিন্তু এটাই হবে, এই লাইনটা লিখতে হবে অন মুন water was harder to get than oxygen. On moon water was harder to get than oxygen. চাঁদে জল পাওয়া কঠিন অক্সিজেনের তুলনায়। And the last one, number D, Kepler weighed 6 times. Kepler weighed 6 times more than his usual weight. কেপলারের স্বাভাবিক ওজনের থেকে 6 গুণ ওজন সে বেড়ে গেছিল। এটা কিন্তু ট্রু, কারণ আমরা জানি যে সে পৃথিবীতে এসেছিল আর তার 6 গুণ ওজন বেড়ে গেছিল। লাইনটা হবে আই থেকে, দেখো I realized I weighed 6 times my normal weight. তাহলে একটা হলো ট্রু, it was 3 times as big as our moon fairies. Number B, false, a world that was 7/10 water. Say it true, on moon water was harder to get than oxygen. And number D, true, I realized I weighed 6 times my normal weight. Next দেখো 5, to 5, whose excited voices did Kepler hear? Kepler কার উত্তেজিত আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল? তাহলে দেখো এখানে প্যাসেঞ্জার, যে সমস্ত প্যাসেঞ্জাররা পৃথিবী থেকে এসেছিল, I could hear excited voices, the ferry from the earth must have arrived. পৃথিবী থেকে কিছু লোক নিয়ে এসছে, তাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। তাহলে লিখতে হবে অ্যান্সার, দেখো তাহলে সাবজেক্ট শুরু করো কেপলার। Kepler, here is past form heard. Kepler heard the excited voices of the passengers of the earth ferry. পৃথিবীযানের লোকেদের চিৎকার সে শুনতে পাচ্ছিল। নাও বি। তাহলে দেখো একের উত্তরটা যে হুজ এক্সাইটেড ভয়েসেস ডিড কেপলার হিয়ার, কার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না? কেপলার হার্ড দ্য এক্সাইটেড ভয়েসেস
of the passengers of the earth ferry, যে সমস্ত লোক পৃথিবী ফেরি করে চাঁদে ঘুরতে এসেছিল তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিল। নেক্সট, হোয়াই ওয়াজ ওয়াটার প্রিসিয়াস অন মুন, চাঁদে কেন জল গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মূল্যবান ছিল? তাহলে ওয়াটার ওয়াজ প্রিসিয়াস অন মুন। Water was precious on moon because water was harder to get than oxygen. চাঁদে জল মূল্যবান ছিল কারণ চাঁদে জল পাওয়া কঠিন ছিল। বিকজ ওয়াটার হার্ডার টু গেট, চাঁদে জল পাওয়া কঠিন ছিল অক্সিজেনের তুলনায়। দে হ্যাড টু পে ফর ইট, তাদেরকে এই জল কিনতে হতো, টাকা দিয়ে জল কিনতে হতো। এই জন্য চাঁদটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, জলটা খুব দামি বা মূল্যবান বস্তু ছিল। সিয়েরটা, হোয়াই ওয়াজ কেপলার ফিলিং আনওয়েল, কেপলারে কেন অসুস্থ বোধ করছিল? তাহলে কেপলার ওয়াজ ফিলিং আনওয়েল বিকজ হি ওয়েট 6 times হিজ নর্মাল ওয়েট। কেপলার অসুস্থ বোধ করছিল কারণ তার ওজনের 6 গুণ বেড়ে গেছিল, এই জন্য তার অসুস্থ বোধ করছিল। আর লাস্ট ওয়ান দেখো, হোয়াট লেড হিজ ফাদার টু হেল্প কেপলার অ্যাজ দ্য ল্যান্ডেড, যখন তারা নামলো তখন কেন বাবা তাকে হেল্প করতে গেল? তাহলে স্ট্রাগলিং উইথ সেফটি স্ট্র্যাপস, সে নিজের সেফটি স্ট্র্যাপটা নিয়ে লড়াই করছিল, সে খুলতে পারছিল না, এই জন্য বাবা তাকে হেল্প করতে গেলেন। তাহলে লিখতে হবে, ঘটা জায়গায় উত্তর লিখতে হলো যে স্ট্রাগলিং উইথ হিজ সেফটি স্ট্র্যাপস লেড হিজ ফাদার টু হেল্প কেপলার অ্যাজ দ্য ল্যান্ডেড। সে সেফটি স্ট্র্যাপ খুলতে পারছিল না বলেই বাবা তাকে হেল্প করতে গেলেন। সো দিস আর দ্য টাস্কস টুডে। ইউ হ্যাভ টু রাইট অন ইউর কপি অ্যান্ড মেমোরাইজ ইট, অ্যান্ড your home task will be from 6 to activity 9, and your home task will be activity 6 to 9. You have to write down the questions and you have to try to answer them and show me to my WhatsApp number. So that's all for today. Thank you.